Let's start with the new point of the ionic equilibria, Oswald dilution law. So Oswald, this is the scientist name. This scientist explains about the ionic equilibria term in case of dilute solutions. Again, he explained about the dissociation constant, how to determine the dissociation constant, equilibrium constant, and the relationship between the degree of dissociation and the dissociation constant for especially the weak acids and weak bases. So start with the new point, Oswald dilution law for weak acid. प्रश्न कसा येणार बघा, 2 मार्कासाठी प्रश्न येऊ शकतो याच्यामध्ये. सो एक्सप्लेन or derive the Oswald dilution law for weak acids. Derive an expression for Oswald dilution law for weak acids. मग असं 2 मार्काचा प्रश्न आला तर आपल्याला डिटेल उत्तर लिहायला यायला पाहिजे. आता कसं स्टार्ट करायचं बघा. So consider the weak acid Ha. This is the general notation. Consider weak acid Ha. So being weak acid, it dissociates in aqueous medium. Being weak acid, it dissociates in aqueous medium to very small extent, and there is equilibrium is established between the dissociated molecules and undissociated molecules of these weak acids. So at the equilibrium, the condition of the dissociation of this weak acid, बघा म्हणजे इक्विलिब्रियमला at equilibrium the condition we can write as कशी कंडिशन असणार आहे at equilibrium. This is the Ha weak acid. Here the equilibrium is established. This Ha is in aqueous condition. म्हणजेच काय आहे, वॉटर मधलं सोल्युशन आहे त्याचं. So there is an equilibrium is established between the dissociated and undissociated molecules of this weak acid. So we can write here at equilibrium this Ha aqueous is in equilibrium with H plus aqueous and A minus aqueous. So this is the start of the derivation. आता याच्यानंतर therefore from this equation we can write this Ka हे मागच्या लेक्चरलाच आपण बघितलेलं आहे. Ka this is the constant. हे कसलं कॉन्स्टंट आहे, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट when equilibrium is reached for this weak acid. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे. कुणाचा A म्हणजे काय, ऑफ वीक ऍसिड. सो वी कॅन राईट दिस Ka इज इक्वल टू काय आहे, डिवाइड करायचं आपल्याला कशाने कशाला. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट कोण आहेत, H प्लस अँड A मायनस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ रिएक्टंट. रिएक्टंट या ठिकाणी एकच आहे म्हणून आपण लिहिला Ha. सो कन्सिडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. आता नेक्स्ट पॉइंट कसं स्टार्ट करायचा बघा. आपल्याला थोडंसं इमॅजिनेशन करायचं. सो सपोज दिस Ha इज द वीक ऍसिड. इट इज हॅविंग द व्हॉल्यूम V. सो V इज द व्हॉल्यूम of this weak acid, and here we are taking 1 mole of म्हणजे ह्याचा जे क्वांटिटी आहे, जे ऍसिड आहे तर त्या ऍसिडची क्वांटिटी आपण किती घेतलेली आहे. सो 1 मोल ऑफ दिस ऍसिड इज टेकन. 1 मोल आपण काय घेतलेला आहे, Ha ऍसिड घेतलेला आहे अँड इट्स व्हॉल्यूम इज V व्हॉल्यूम. असं आपण थोडं काय करतोय, सपोज करतोय, इमॅजिनेशन करतोय. So V dm cube is the volume and 1 mole of acid Ha आपण काय घेतलेला आहे, इनिशियली घेतलेला आहे. इनिशियली त्याच्या त्या क्वांटिटीज आहेत. आता आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड म्हणजे इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झालं म्हणजेच काय, देर इज अ डिसोसिएशन ऑफ Ha टू very small extent into H plus and A minus, but that dissociation
आपण जे डिसोसिएशन झालेलं आहे त्या डिसोसिएशन वी कॅन रिप्रेझेंट ॲज अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हे मागच्या आपण लेक्चरला बघितलेलं आहे. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजेच आपण पुन्हा इमॅजिनेशन काय केलं. 1 मोल ऑफ HA इज युज्ड. इट्स व्हॉल्यूम इज V dm cube and when equilibrium is reached the degree of dissociation of this HA is the alpha. So this was the imagination or this is the here we have to suppose. झालं. मग आता याच्यामुळे काय करायचं आपल्याला. therefore from this information we can write. आपण आता कसं लिहू शकतो बघा. we can write. अब पुन्हा आता मी हे काय घेणार आहे एक्सप्रेशन घेणार आहे. सो हियर HA aqueous dissociates into H plus aqueous plus A minus aqueous. When equilibrium is reached, ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम रीच होतं त्यावेळेस ह्या HA ची H plus ची A minus ची काय कंडिशन असते in terms of their volume concentration वगैरे ते आता आपल्याला याच्या खाली लिहायचं आहे. So when equilibrium is reached the amount of this HA, H plus and A minus present is बघा मी आता काय लिहिणार इथं at equilibrium. At equilibrium काय या ठिकाणी the amount present at equilibrium amount present HA ची अमाउंट इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर काय असणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे. इनिशियल व्हॉल्यूम 1 होता त्याचा. ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम रीच झालं अल्फा इतके काय झाले HA डिसोसिएट झाले. म्हणजे ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम रीच झालं त्यावेळेस H प्लस आयनची क्वांटिटी आणि A मायनस आयनची क्वांटिटी किती होती अल्फा होती. का तर आपण लिहिलेले अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो ॲट इक्विलिब्रियम H प्लस आयनचा अमाउंट अल्फा A मायनस आयनची अमाउंट अल्फा. मग ही अल्फा इनिशियल क्वांटिटी 1 मोल आहे. मग त्या 1 मोल मधनं HA ह्या 1 मोल मधनं अल्फा मायनस होणार. म्हणजे ही रिमेनिंग क्वांटिटी इज ऑफ HA. म्हणजेच काय अनडिसोसिएटेड HA मॉलिक्यूल जे आहेत त्यांची क्वांटिटी किती झाली अमाउंट किती झाली 1 मायनस अल्फा. ठीक आहे. आता नंतर काय करायचं ही अमाउंट झाली. आता ह्या अमाउंट वरून आपण काय काढू शकतो कॉन्सन्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट काय लिहायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम. कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. हे कॉन्सन्ट्रेशन कसं असणार आहे मोल्स पर डीएम क्यूब मध्ये. सो दिस इज मोल्स पर डीएम क्यूब मधलं कॉन्सन्ट्रेशन. आता आपण लिहिलेलं आहे V dm क्यूब इज द व्हॉल्यूम. मग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय टोटल अमाउंटला व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं की आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं. म्हणून आपण काय लिहू शकतोय अल्फा डिवाइडेड बाय V इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आणि A मायनस जे आहे तर त्याची क्वांटिटी किती आहे अल्फा. मग त्या अल्फाला पुन्हा V ने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळणार कॉन्सन्ट्रेशन मिळणार आहे. कुणाचं H प्लस आयनचं आणि A मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं. मग आता HA चं कॉन्सन्ट्रेशन कसं मिळणार 1 मायनस अल्फा डिवाइडेड बाय V. सो दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन. कधीचं हे ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे ही जी रिॲक्शन आहे की नाही ह्या इक्विलिब्रियमला ह्या काय मिळाल्या क्वांटिटीज हे कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं आणि ही टोटल अमाउंट मिळाली. आता आपल्याला काय करायचं आहे सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. या इक्वेशन 1 मध्ये काय करायचं आहे ह्या व्हॅल्यूज घालायच्या. म्हणजे इथे काय आहे दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन. हे स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन H प्लसचं. मग किती आहे H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन इथे काय लिहिले आपण कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम. H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा डिवाइडेड बाय V. A मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा डिवाइडेड बाय V. ते इथे लिहूया. HA चं कॉन्सन्ट्रेशन काय 1 मायनस अल्फा बाय V. म्हणजे सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज म्हणजे आता हे जर समजा आपण इक्वेशन 2 घेतला सो सबस्टिट्यूटिंग व्हॅल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. लक्षात आलं वी गेट द थोडंसं मला पुसायला लागेल हे आपण खालचं इथलं पुसूया. इथंपर्यंत मी फक्त कॉन्सन्ट्रेशन टर्म जी आहे ती शिल्लक ठेवते. म्हणजे आपल्याला काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे देअरफॉर
के ए इज इक्वल टू, आपण वेगळ्या कलरचे पेन वापरू बघा, के ए इज इक्वल टू एच प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते काय आहे, एच प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इथे काय लिहिलेलं आहे अल्फा बाय व्ही. सो वी कॅन राईट अल्फा डिवायडेड बाय व्ही इनटू अल्फा डिवायडेड बाय व्ही आणि डिवायडेड बाय काय एच चं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मायनस अल्फा बाय व्ही. सो 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. आता हे पुढे सिम्प्लिफाय करूयात आपण, पुन्हा हे पुसूया बघा. हे आता आपण सिम्प्लिफाय करताना काय करायला लागेल आपल्याला, अल्फा स्क्वेअर होणार डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर, म्हणजे हे पुढेच मी इथे लिहिते इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. आता हे पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं आपण म्हणजे काय मिळालं आपल्याला, अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर इनटू व्ही डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. हे व्ही कॅन्सल झालं आणि हे एक व्ही कॅन्सल झालं, म्हणजे आपल्याला फायनली या ठिकाणी काय मिळालं, सो इज इक्वल टू बघा या ठिकाणी काय मिळालं आपल्याला, अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा ब्रॅकेट मध्ये टाकू इनटू व्ही मिळालं का बघा. सो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इनटू व्ही. आता हे जे टर्म आहे 1 मायनस अल्फा फॉर वीक ऍसिड, आपण वीक ऍसिड म्हणतोय. वीक ऍसिड म्हणजे काय, दिस ऍसिड इट डिसोसिएट्स टू व्हेरी 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 स्मॉल एक्सटेंट, खूप कमी प्रमाणात त्याचं डिसोसिएशन होतं, म्हणून अल्फा इज अ स्मॉल, सो 1 मायनस अल्फा बिकम्स व्हेरी व्हेरी स्मॉल. सो दिस 1 मायनस अल्फा जी टर्म आहे 1 मायनस अल्फा, दिस टर्म इज नियरली इक्वल टू 1. लक्षात येते का, 1 मायनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. कशासाठी, फॉर वीक ऍसिड. म्हणून आपण काय करणार आहे, 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू 1 नियरली इक्वल टू 1 म्हटलं तर आपल्याला देअरफॉर फायनली या ठिकाणी के ए इज इक्वल टू काय मिळणार बघा, के ए इक्वल टू या ठिकाणी आपण डायरेक्ट लिहू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय, लक्षात येते का, या ठिकाणी अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय मिळाले इथं व्ही. सो अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही हे एक टर्म, हे एक एक्सप्रेशन किंवा हा एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही. ठीक आहे. आता हे के हे ह्या टर्म्स लक्षात आल्या, ह्या एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ए मायनस कॉन्सन्ट्रेशन याच्यामध्ये आपण त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म सबस्टिट्यूट केल्या, हे सॉल्व करत गेलो. फायनली आपल्याला काय मिळालं या ठिकाणी, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही. सो अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही असं आपल्याला मिळालं. आता पुढं हा एक फॉर्म्युला तर आहेच आहे, आपल्याला गरजेचा आहेच आहे. आता पुढं कसं सॉल्व करणार बघा. सो कॉन्सन्ट्रेशन ज्या टर्म्स आहेत, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म म्हणजे काय, तर C इज इक्वल टू, C जर कॉन्सन्ट्रेशन असेल या वीक ऍसिडचं, V इज द व्हॉल्यूम असेल तर C इज इक्वल टू 1 बाय V. लक्षात येतं, म्हणजे 1 बाय V म्हणजेच काय, 1 मोलर आपण टोटल नंबर ऑफ मोल्स जर घेतले असतील तर त्याला व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं की त्याचा इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं. मग आता हे C इज इक्वल टू 1 बाय V जर ह्याच्यात आपण सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला पुन्हा अजून एक एक्सप्रेशन काय मिळतं बघा. सो के ए इज इक्वल टू 1 बाय V इज इक्वल टू C, म्हणजे के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इनटू C. म्हणजे हा दुसरा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. के म्हणजे काय, दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ॲट द, or this is the dissociation constant at equilibrium of weak acid is equal to alpha square divided by V. ठीक आहे, किंवा K is equal to alpha square into C. ठीक आहे. आता याच्यावरनं आपण काय करूया, आता अल्फाच्या किमती काढूया. अल्फा आपल्याला हे पुढचं जे टर्म आहे ती एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी. सो अल्फा स्क्वेअर जे आहे या ठिकाणी, सो अल्फा इज इक्वल टू जर करायचं असेल आपल्याला तर काय करणार आहे बघा या ठिकाणी. सो अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू
काय होईल या ठिकाणी KA डिवायडेड बाय, लक्षात येते का, म्हणजे जे V आहे V अल्फा स्क्वेअर तितका गुणाकार होणार ना. हा, सो अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू KA इंटू V. लक्षात आलं. ह्या इक्वेशन प्रमाणे हे अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू KA इंटू V झालं. देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू V. आता हे इक्वेशन आपण वापरूया. अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय झालं, अल्फा स्क्वेअर आपण इथे काय लिहिलंय, KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे आता अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होणार आहे, KA डिवायडेड बाय C असं होईल. देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट काय होणार, अंडर रूट KA डिवायडेड बाय, दिसते का बघा, अंडर रूट KA डिवायडेड बाय C. पुन्हा हे दोन फॉर्म्युले मिळाले, अजून दोन फॉर्म्युले हे मिळाले काय, तर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू V. मग V म्हणजेच काय, तर व्हॉल्यूम आहे या ठिकाणी. आणखी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA डिवायडेड बाय C. C इज द कॉन्सन्ट्रेशन. आता ह्या दोन फॉर्म्युल्यावरनं आपल्याला काय लक्षात येते बघा, अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हे काय आहे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ दॅट वीक ऍसिड. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा म्हणजे काय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हे काय आहे, इज कसं आहे, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कुणाच्या, स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम. आणि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट वीक ऍसिड. लक्षात आलं. म्हणजे आपल्याला हे चार फॉर्म्युले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला उपयोगी पडणार आहेत. K is equal to alpha square by V किंवा K is equal to alpha square into C. कॉन्सन्ट्रेशन दिलं असलं तर हे, व्हॉल्यूम दिलं असलं तर हे, आणि मग त्याच्यावरच काय, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू V. मग आपल्याला प्रश्न काय येतो, शो दॅट किंवा डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन. काय एक्सप्रेशन डिराइव्ह करायचं, वेअर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्हॉल्यूम or degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration. म्हणजे हे काय झालं, एक्सप्रेशन झालं. हे टोटल तुम्हाला 2 मार्कासाठी विचारू शकतील किंवा 3 मार्कासाठी सुद्धा विचारू शकतील.